போலீஸ் செக்கிங் எல்லாரும் இறங்க. டிரைவர் யாரு? இறங்கி வாடா. சீக்கிரம் வாயா. பட்டா பகல் எதுக்கடா லைட் போட்டு வண்டி ஓட்டுறது? அது வந்து இண்டிகேட்டர் போட்டிருக்கேன் சார். அட சோம்பேறி, கேரளாவில கரண்டே கிடையாது. இந்த மாதிரி லைட் போட்டு வண்டி ஓட்டுனா இந்த தமிழ்நாடுக்கு அதே கதி வந்துடும் தெரியுமா? சார் இது பேட்டரி சார். வாய் விடுறா முண்டா. பேட்டரியாவது பேக்கரியாவது கரண்ட் தாண்டா. பிசி சார் ஐபிசி 420 போடு. போறியா? போடுற சார் ஃபைன் போடாதீங்க சார். நான் என்ன வேணாலும் சரி ஏதாவது பண்ணணுமா? சரி பிசி ஆஃப் போடு. ஆஃப் என்ன ஆஃப்? சீக்கிரம் போட்டு போயா. போடு போடு. நீங்க பார்க்காத என்ன போட்டாச்சா? போட்டாச்சு சார். சரி லைட் ஆஃப் பண்ண வேணாம். வண்டி மெதுவா ஓட்டுனா போ. லைசென்ஸ் இருக்கா? இருக்கு சார். புக் வச்சிருக்கா? இருக்கு சார். சரி மெதுவா போ. ஏறமா ஏறமா. எல்லாரும் இறங்க, வாங்க. டிரைவர் யாரு? இறங்கி வாடா. யாரோ ஓடுறத புடிடா. உன் பேர் என்ன? சார்ல்ஸ். கிங் சார்ல்ஸா? டேய் பிசி சார். மலையாளி தான்டா, மூஞ்சி பார்த்தா தெரியும். ஹலோ ஹலோ. என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா? இந்த பேக்குள்ள பாம்பா? ஒண்ணும் இல்ல. போய் சொல்லாதடா, பேக் தரேன். அது சீக்கிரம். ஒண்ணும் இல்ல. இது வெறுതെ ஒண்ணும் இல்ல. ஸ்லோ ஆக்ஷன். என்னடா இது? ബ്രാൻഡി. അത് தெரியும். ബ്രാൻഡി കള്ളക്കടത്തിലടാ തിരുട്ട് റാസ്കൽ. അയ്യോ സാർ, ഞാൻ വെറുതെ കുടിക്കാനായിട്ട് ബ്രാൻഡി. കുടിக்கிறதுக்கല്ല കുളിக்கிறதுக்கு അവൻ ബ്രാൻഡി വാങ്ങുവാ. പിസി സാർ ഐപിസി 1000 போடு. 1500 rupees கொடு. എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. ஐயோ பைசா இல்லையா? உனக்கு பைசா நான் தரேன். டேய் ஏமாத்த பாக்குறியாடா நீ? അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല. பிசி இவன் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ள கொடுக்கட்ட சார். സാർ പൈസ என்ன പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്. நீங்க? நான் கொடைக்கானல் சி மகாலிங்கம். ആനും കൊടൈക്കനാൽ ലിംഗ താനേ. അയാളെന്റെ കാശ് കൊണ്ടുപോയി. കണ്ട കള്ളന്മാരൊക്കെ വേഷം മാറി വരുമ്പോ കാശ് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ തന്നോടാരാ പറഞ്ഞ? താനൊരു മലയാളിയാണോടോ? ഇന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. டைம் என்னாச்சு தங்கச்சி? 2 பவுண்ட் இருக்கு. யோ இந்த 2000 ரூபாய் வெச்சுக்கோ. டேய் நில்லு. மீதி அப்புறம் ஏமாத்த பாக்குறியா? அப்படி ஒரு எண்ணமே மனசுல கிடையாதுயா. இத பாரு, பாக்கெட் சுத்தமா காலி. 10 ரூபாய் கொடுங்க டீ சாப்பிடுறதுக்கு. ஒண்ணு எனக்கு தெரியாதா? பாக்கெட்ல கை போடாதீங்க. ஒண்ணுமே இல்லையா. அது துட்டு இல்ல. என்னடா இது? இது எப்படி பாக்கெட்ல வந்தது? சோம்பேறி பயல. போடா. கையில கிடைச்சது போச்சு, பாக்கெட்ல இருந்தும் போச்சு. இன்னொரு ஐடியா இருக்கு. தேவைப்பட்ட டைம்ல இன்டெலிஜென்ஸ் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். என்ன தலை இது? ஐயோ. யார் நீ? உன் அப்பா. அப்பாவா? அப்பா இத்தனை நாள் எங்க போயிருந்தப்பா? ഇത്ര നാൾ ഉന്ന അമ്മ കൂടെ വിളയാട്ടക്ക് പോയാச்சு. நல்ல விளையாடியாச்சா? തന്നെക്കാളും വലിയ തരികട ഞാൻ. பார்த்தா தெரியாது. ആ മലയാളിയല്ലടോ. അതെ, നാട് കളിക്കവിള. പേര് ശോഭരാജ്. കത്തി മാറ്റ്. ശോഭരാജ്. തനിക്ക് പറ്റിയ പേര് തന്നെ. എന്നെ കാശെടുക്കണോ? കാശ് ചെലവായി പോയി. ചെലവായി പോയെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം. സഹോദര, ഉദരത്തിൽ അമർത്തരുത്. ഞാനൊരു ഉദരജീവിയാണ്. കങ്കാരു ആണോ? അല്ല, കോൺഗ്രസ് ആണ്. പിടിവിട്, കാശ് തരാം. മാരകായുധങ്ങളായിട്ടാണ് അവന്റെ കളി നട. எல்லாமே ஐயோ.
താനിങ് എത്തിയോ? എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്തറിയാമായിരുന്നു? താനിങ് എത്തുമെന്ന്. എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം? ഇവിടെ വരുന്നവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. തന്നെ തട്ടുക. തന്റെ ഈ നടിച്ചു മാറ്റിയ രൂപ തന്നാൽ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് തനിക്ക് പിന്മാറിക്കൂടെ? ആലോചിക്കാം. ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. 1 മണിക്കൂറിനകം തന്റെ കാശ് ഞാൻ തരും. പിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോകരുത്. ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യമൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ 1 വർഷത്തെ വാടക ഇനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പൈസ തട്ടിക്കിഴിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ ഞാൻ തട്ടുമടാ തോട്ടണ്ടി. കർത്താവേ, കടുവേ പിടിച്ച കിടുവേ, ഇയാളെ കാണാനില്ലല്ലോ. ഇനി ഇയാള് പുറകുവശം വഴി പോയാവോ? എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാർ, അകത്തേക്ക് ഒരു തെണ്ടി പോയിരുന്നു, പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ല. ആ തെറ്റ് ഞാൻ തന്നെയാണ് മൈൻമണ്ട. ഇതെന്ത് വേഷം? താനെന്താ മജിസ്ട്രേറ്റ് പണിക്ക് പോകണോ? അല്ല, മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ പിണ്ടം പാവനാശിനി ഒഴുക്കാൻ പോകുന്നു. ഏത് വളക്കുഴി പോയാലും 1 മണിക്കൂറിനും തന്റെ കാശുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും. അതുവരെ ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കും. കാശുമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാശ് പോയി. अरे भाई, अकाल तख्त में क्या हुआ है? क्या? वो स्थल में विजिट करने के लिए चाहता हूँ, चलता है. अच्छा अच्छा जातू, परंतु भाई मैं इधर बैठता हूँ. बैठो बैठो. अच्छा, bye. चोर चोर. ചോറൊക്കെ കഴിച്ചതാ ഭായി. अरे मेरा ब्रीफकेस किधर है? मेरा ब्रीफकेस है. ओ तुम्हारा ब्रीफकेस? हाँ. ब्रीफकेस കൊണ്ടുപോയി है, കള്ളം കൊണ്ടുപോയി है. चल चल ओड पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो. अरे पुलिस स्टेशन किधर है? वहाँ है. ओ पुलिस स्टेशन यहाँ है. चलो 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 चलो. अरे कष्ट. ओ भाई, पुलिस को कुछ करेंसी गिव है, हेल्प करता है पुलिस. ठीक है. अच्छा पुलिस. സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. താൻ എന്നെക്കാൾ മിടുക്കൻ തന്നെ. അതിരിക്കട്ടെ, താൻ ഈ പെട്ടിപ്പണി എവിടുന്ന് പഠിച്ചു? എടോ, തന്നെ വിറ്റ കാശ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അതിപ്പോ മനസ്സിലായി. എന്നെ മാത്രമല്ല, എന്റെ തന്തയെ വിറ്റ കാശും തന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന്. ആ. ദേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അത്ര പന്തിയല്ല. ആ പഞ്ചാബി തിരിച്ചു വരും, കുടുങ്ങും. താൻ ആ പെട്ടി എടുക്കും. തൊട്ടുപോരുത്, ഇത് എന്റെ പെട്ടിയാ. തന്റെ പെട്ടിയോ? എടോ ഫ്രോഡേ, താൻ എന്നോട് കളിക്കരുത്. ഈ ചാൾസ് ആരാന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഗുരുവേ, നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യനായി അംഗീകരിക്കണം. താൻ ആദ്യം എനിക്ക് തരാനുള്ള കാശ് എടുക്കണോ? എന്തിന് കാശ്? ഈ സാമ്രാജ്യം തന്നെ തിറഴി തരാൻ പോവല്ലേ? ഏത് സാമ്രാജ്യം? ഈ മോഷണ സാമ്രാജ്യം. ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്രോഡ് രാജാവ് നീയാണ്. ഫ്രോഡ് രണ്ടാമൻ. ഈ ഇട്ടാവട്ടം കൊടൈക്കനാലിൽ 2 രാജാക്കന്മാർ ആവശ്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ നീ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതാ ഒഴിയാൻ പോവാണ്. തരാനുള്ള കാശ് അതിന്റെ പകുതിയായിട്ട് കൂട്ടിക്കോ. പക്ഷേ ഈ പെട്ടി എന്റെ ഇരിക്കും. ഇയാളാള് കൊള്ളാലോ. പെട്ടി എങ്കിൽ പെട്ടി. ഇനി ഇത് വച്ചൊരു കളി കളിക്കാം. എല്ലാവരും ഈശോയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്കുക. ആമേൻ. ഈശോ വിശിയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ അച്ചോ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അച്ഛൻ ഏതിടവകയിലെയാ? ഞാൻ ഫാദർ തോമസ് കൂട്ടത്തി ചവിട്ടി. കൂട്ടത്തി ചവിട്ടി മൂലമറ്റത്താ, അതായത് തൊടുപുഴ കഴിഞ്ഞ്. ഈ കുട്ടികളുമായി എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? ഞങ്ങള് വേളാങ്കണ്ണി വരെ പോവാ. ലക്ഷറി ബസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ എത്തും. ഈ അൽഫോൺസാമ്മ പോയോ സിസ്റ്റർ? ഇല്ല, സിസ്റ്ററിന് നല്ല സുഖമില്ല, മഠത്തിലുണ്ട്. സിസ്റ്ററിനെ അറിയൂ? ഞാൻ അൽഫോൺസാമ്മ ബസ് പോയെന്നാ ചോദിച്ചത്. ബസ് എത്തി, ഞങ്ങൾ വരട്ടെ അച്ചോ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കയറിക്കൊള്ളുവിൻ. കർത്താവേ, ഈ യാത്ര ശുഭമാക്കി തരയണമേ. കയറിക്കോളൂ കയറിക്കോളൂ. എന്റെ പെട്ടി മത, എന്റെ പെട്ടി കാണുന്നില്ല. പെട്ടി. അത് ഈ ഇടയന്റെ പെട്ടിയാണ്. അയ്യോ കുഞ്ഞാണികൾ എല്ലാരും ഇറങ്ങുവിൻ. ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ പെട്ടി മോഷണം പോയി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തരയാം. വാ നോക്ക്. അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ പെട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുപ്പാൻ നാം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയില് ഇതേ ബസ് സ്റ്റോപ്പില്, ഇതേ വേളയില്, ഇതേ അവസരത്തില്, ഇതേ സന്ദർഭത്തില് എന്റെ പെട്ടിയും ഒരു യുദാസിനാൽ കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു. നമുക്ക് പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം. അതാ നല്ലത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പൊക്കോളൂ.
അപ്പൊ വേളാങ്കണ്ണി പോണില്ലേ മദർ? ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ പെട്ടി കിട്ടാതെങ്ങനാ? നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കൽ പോകാം. എന്നാലും എന്റെ മാതാവേ, നിന്നെ കാണാൻ നനച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കള്ളം കാരണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഞാൻ നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിതാവിന്റെ കൃപ. ദേ കള്ളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പോഴേക്കും അവരിങ്ങെത്തി. ആരാ? അച്ഛോ പോകരുത്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആരും തുണയില്ല. സ്റ്റേഷൻ വരെ വരാൻ ദയവുണ്ടാകണം. ഈശോ എത്തി. என்ன சிஸ்டர் ப்ராப்ளம்ங்க? ഈ കുട്ടിയുടെ ബാഗ് ആരാണ്ട് മോഷ്ടിച്ചു. அப்படியா? நான் இங்க இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு திருடன் யார்? ഞാനും കണ്ടതാണ് സാർ. ഞാൻ ഈ സിസ്റ്ററോട് സംസാരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏതോ ബറാബാസ പെട്ടി കൈക്കലാക്കി. சார் அந்த பச்சை பெட்டி பொக்கி பாருங்க, அப்ப விஷயம் தெரியும். சார் அந்த பெட்டி இந்த பெட்டிக்குள்ள இருக்கு. என்னது என்னது? இந்த ட்ரிக் பாருங்க சார். സാർ അടിയില്ലാത്ത പെട്ടിയുമായി പെട്ടികൾ അടിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഇവൻ അടി കൊടുക്കണം സാർ. ഞാൻ അറിയാണ്ട് പെട്ടി വന്നോ? நான் தாண்டா சிஐ ലിങ്കോ. അയ്യോ കണ്ണും ചെവിയും പൊത്തിക്കോളിയും കുഞ്ഞാടുകളെ, ഇത് പള്ളിയല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനാ. തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട, CI സാറ് പേര് പറഞ്ഞതാ. കോട്ടവാസൽ മഹാലിംഗം എന്നാണ് പേര്. പാലക്കാട്ടുകാരനാ. ஆமா ஆமா, இப்ப நான் തമിഴ്നാട്ടുകാരനാ. 2 പ്രാവശ്യം വീരപ്പനെ പിടിക്കാൻ കാട്ടിപ്പോയതാ. വീരപ്പൻ സാറിനെ കണ്ടത് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഇനി ഇയാള് തന്നെയാണോ വീരപ്പൻ? കണ്ടിട്ടതുപോലൊന്നുണ്ട്. ഓമ്പേരി റാസ്കൽ, പരിശുദ്ധമായ പിതാവിന്റെ ഉടുപ്പ് ഇട്ടോണ്ട് തിരുട്ട് വേല പண்றதா? ഹേണ്ടോ പേര് തോമസ് കൂട്ടത്തിൽ ചവിട്ടി. കൂട്ടത്തിൽ ചവിട്ടിയേ ഞാനൊന്ന് എന്ത് ആമേൻ. ഇവന്റെ ലൂരി ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് വെക്കും. അയാൾ ഇപ്രാവശ്യത്തേക്ക് വെറുതെ വിട്ടേക്കണം സാർ. നിങ്ങൾ പറയും പോലെ വിടാനും പിടിക്കാനും വേറെ ആളെ നോക്കണം. ആരുടെ പെട്ടിയാ ഇവൻ അടിച്ചു മാറ്റിയത്? എന്റെയാ. പേരും അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. അന്ന, ഫസ്റ്റ് BA, സെന്റ് തെരേസസ് കോൺവെന്റ്, ലേക്ക് വ്യൂ റോഡ്, കൊടൈക്കനാൽ. അപ്പുറത്ത് തന്നെ എയ്റ്റ്മെന്റിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് പോ. എന്നാ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. സദ്ഗുണ സമ്പന്ന ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇതുകൊണ്ടാണ് പോലീസുകാർക്ക് സാക്ഷികളെ കിട്ടാത്തത്. ഒരു പെരുങ്കള്ളനെ പിടിച്ച് കൈ തന്നിട്ട് ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും പറയാതെ എനിക്കിട്ട് 2 പെരുക്കും പെരുക്കി ഈ ലോക്കപ്പിനകത്ത് തള്ളി. ഇതെവിടുത്തെ ന്യായമാണ് സാർ? അന്നി ആക്കായിട്ടല്ല, ഇടിയായിട്ടാ. ഇനിയും വേണോ? ഇതിനു മുമ്പ് തന്ന ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ട. ഓക്കേ, പെട്ടിക്കുള്ള പെട്ടി വെച്ച തിരുട്ട് വേല നിനക്ക് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? ഹരിചന്ദ്ര മാതിരി ഒരു നല്ല മനിതൻ. ആനാ இந்த ഫ്രാഡ് എനിക്ക് നല്ല തെരിയും. ഇവന്റെ താടി 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 പറയണോ? പഠിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നവനാണ് സാർ ഞാൻ. അപ്പൊ നീ ബാർബറാ? ആമാ സാർ, ഞങ്ങൾ പരമ്പരയാ ബാർബറിയൻ ഫാമിലി. കള്ളന് താടി പഠിക്കുന്നവൻ പെരുങ്കള്ളനാ. ഞാനിപ്പോ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അപ്പം മന്ത്രിയുടെ താടി പഠിക്കുന്നവൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാ? രണ്ടിനി ജാമ്യമില്ലാതെ അകത്തിടേണ്ടതാ. കന്യാശ്രമയെയും കുട്ടികളെയും മാനിച്ച് ഇപ്പൊ വെറുതെ വിടുന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ അന്ത്യ. എന്താടാ പോവാത്തെ? സാർ ഇവിടെ തെളിയാതെ കിടക്കുന്ന കേസുകൾ വല്ലതും ഉണ്ട്. എന്റെ തലയെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് 2-3 ദിവസം എന്നെ ഈ ലാക്കപ്പി തള്ളണം സാർ. ലോക്കപ്പിന് അപ്പാവകയോ ഉള്ള തള്ളർക്ക്. എന്നാൽ എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി തരൂ സാർ, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കെങ്കിലും താ. ഉനക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയാ? ഓടാ. സ്റ്റോപ്പ്. അപ്പോ இல்ல சார், உங்க மனசுல என்னமோ இருக்கு. മനസ്സിൽ ഇത് താനിരിക്കടാ. പോറേൻ. ഓ നല്ല ഗീച്ചാരൻ. കൊള്ളിയാനെ 2 പഞ്ചർ. ആണിപ്പഞ്ചറോ സൂചി പഞ്ചറോ? ആണിപ്പഞ്ചറോ? അതെന്താ? എടാ ആണിപ്പഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 മില്ലി, സൂചി പഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 മില്ലി. ആഹാ, എന്നൊരു സൂചി ആണിന്താ? ഓഹോ. വേഗം വീശിട്ട് പോ. കൊള്ളിയാനെ 2 ആണിപ്പഞ്ചർ.
ആണി കൊള്ളണ്ട സൊല്യൂഷൻ വേണ്ടേ? ആ നാരങ്ങ മാങ്ങ രണ്ടും ഉണ്ട്. നാരങ്ങ മതി. ദാ, ആ ചാൾസ് ചെറ്റ ഇതുവഴി എങ്ങാനും വന്നോ? ആര്? നമ്മുടെ പുതിയ കായകളെ കൊച്ചുണ്ണിയാ? ആ. ഇല്ലല്ലേ. ആ തലതിരിഞ്ഞവനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെട്ടി പൂട്ടും. എന്ത് പറ്റി? അണ്ണന്റെ പെട്ടി അവൻ പൂട്ടിയാ? എന്നെ പൂട്ടാനോ? അതിന് ഇത്തിക്കര പക്കി 2ാം ജന്മം ജനിക്കണം. ഈ കുടക്കനാലിൽ ഇനിയൊരു തിരടന് സ്ഥാനമില്ല. അതിന് പറ്റിയ പണി ഞാൻ ഇന്നിറക്കി. പോലീസിൽ എനിക്കുള്ള ഹോൾഡ് എന്താണെന്ന് അവന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. ദേ അവനിനി എന്നെ കണ്ടാ വിറയ്ക്കും. വിറയ്ക്കോ വിറപ്പിക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇനി പോലീസ് വേഷം കെട്ടാനേ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. നീ പോടാ എഴുന്നേറ്റ്. പോലീസും പട്രോളും ഈ ശോഭരാജിന് ഗ്രാസാടാ. നീ ഒരു സൂചി കൊടുത്താ അളവിൽ കുറച്ചാ കൊന്നുകളിൽ നിന്ന്. ഇനി ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. നോക്ക്. ആ തെണ്ടിയെ വഴിയിലെങ്ങാനും കണ്ടാ പിടിച്ച് 2 പൊത്ത് കൊത്തണം. ഇന്ന് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശോഭരാജന്റെ തനിനിറം എന്താണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കും. എന്റെ ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും ഇല്ലാത്ത അശു. എന്ത് ചെയ്യാം, വഞ്ചന എന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പോയ അനിയാ. എന്നാൽ ആ രക്തം ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തൊഴുക്കും ചേട്ടാ. അടയ്ക്കാതെ ഒഴുക്കനിയാ. പിച്ചക്കാരാ, ഞാനാണ് പാലാ പൗലോസ്. ഈ ലോകത്ത് മുതലാളിമാര് മാത്രം പോരാ, പിച്ചക്കാരൻ വേണം. ഈ പാലാ പൗലോസ് പിച്ചക്കാരൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നവനാണ്. താങ്കളുടെ പോയി ചിക്കൻ 65 സ്കോച്ച് വിസ്കിയും കഴിക്കും. പൗലോസ് ഇനിയും തരും, എത്ര വേണമെങ്കിലും. പോയിക്കോ. തലയ്ക്കും മീതെ ശൂന്യാകാശം, താഴെ മരുഭൂമി. ആരാ ഭൂമിയിലൊന്ന് വീണത്? മനുഷ്യപുത്രനാണ്. അനിയൻ രാവിലെ ഫിറ്റാ? സാറ് മലയാളിയാ? അല്ലടാ, കൊലയാളി. കൊലയാളി. എന്നെ കൊല്ലല്ലേ? നീ എന്തിനാ രാവിലെ ഫിറ്റാ എന്നാ ചോദിച്ചത്? ഞാൻ ഫിറ്റ് അല്ല സാർ, ഗൈഡാ. ഗൈഡാ? ഈ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ കാലം വെച്ച് നീ എന്ത് ഗൈഡ്? എന്താ സാർ? അല്ല, നീ വടി എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി? അതൊരു കഥയാണ്. ഈ വടി കയറ്റിയതാ? വടികേറ്റിയതല്ല, പിന്നെ എന്റെ ജീവിതം. അമ്മയും ഞാനും 4 സഹോദരിമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഒറ്റയാൻ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത്. സാറ് പോയാ? ഇവിടെ ആ, സാറിനറിയോ, എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തൂണ് ഞാനാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ വീടിന് വേറെ തൂണൊന്നുമില്ലേ? അതല്ല, ആശ്രയം. ഒരു എഫിഷ്യന്റ് ഗൈഡായിരുന്ന ഞാൻ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സാഹിബിനെ സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ. എന്നിട്ടാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തോ? ചെയ്തില്ല സാർ. കൊക്കയിലേക്ക് കാല് തെറ്റി വീണ് അയാളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും കൊക്കയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയനെ. എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം, ഒരു ജപ്പാൻ ഓർക്കിഡ് മരത്തിൽ എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടി. പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ എന്റെ കാല് തളർന്നു പോയി സാർ. ഒരു സൈഡ് മുഴുവനും തളർന്നു പോയി സാർ. അതെ സാർ, ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാണ് സാർ. ഞാൻ സാറിനോട് ഗൈഡായിട്ട് വരാം. എനിക്കൊരു 100 രൂപ തന്നാ മതി. ഇല്ല, ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരില്ല. തരില്ലേ സാർ? എന്റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കില്ലേ സാർ? ഇല്ല, ഒരു 100 രൂപ കൊണ്ട് നിന്റെ കുടുംബം രക്ഷപ്പെടില്ലടാ. നിന്റെ കാല് ഞാൻ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കും. ഇന്ന് തന്നെ നിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അത് വേണ്ട, ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണ്ട. എന്റെ കാല് ചികിത്സിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ. അതാരാടാ? ഡോക്ടർ രാമമൂർത്തി, ന്യൂറോ സർജൻ. ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഡോക്ടറാ. രാവിലെ ഫ്ലൈറ്റിന് അമേരിക്കക്ക് പോവും, വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇടക്കിറങ്ങൂലേ? ഉച്ചക്കുണ്ടായി ലണ്ടനിൽ ഇറങ്ങും. അയാളുടെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഫീസ് 25,000 രൂപയാ. അത്രയും തുക സ്വപ്നം കാണാൻ കൂടി എനിക്ക് കഴിയില്ല സാർ. ഞാൻ സാറിന് സ്ഥലമൊക്കെ കാണിക്കാം. എനിക്ക് 100 രൂപ തന്നാ മതി സാർ. 25,000 രൂപ പൗലോസിന് പിള്ളേരാ. വേദനിക്കുന്ന ഒരു കോടീശ്വരനാടാ ഞാൻ. പക്ഷെ വംശനാശം വന്നു പോയില്ലേ? വംശനാശം വരാൻ സാറ് സിംഹാലം കുറഞ്ഞ? അല്ല, സാറ് വലിയൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയായിരുന്നു. നീ നാളെ ഹോട്ടൽ ഹിൽവിലേക്ക് വാ. നിനക്ക് കാശ് ഞാൻ തരും. താങ്ക് യു സാർ. പൗലോസ് സാർ. ഓ സാർ.